अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं खज़र याफ़ई और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। राहुल गांधी के दौरे अमेरिका के बाद कंडी श्रीनिवास रेड्डी की आदिलाबाद आमद पर शानदार इस्तकबाल। शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के मुख्तलिफ चौराहों की तरह गांधी चौक को भी खूबसूरत बनाने आर्या वैश्य संगम का रुकन असम्बली व हुकूमत से मुतालबा। कंडी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत काबिल सताइश, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। और अब ख़बरों की तफसील। राहुल गांधी का अमेरिका दौरा मुकम्मल करने के बाद कांग्रेस पार्टी रियासती कायद कंडी श्रीनिवास रेड्डी की आदिलाबाद आमद पर पार्टी कारकुनों मदाहों ने उनका पुरतवाक इस्तकबाल किया। प्रजा सेवा भवन में उनके मदाहों ने आतिशबाजी के ज़रिए जश्न मनाया। प्रजा सेवा भवन कंडी श्रीनिवास रेड्डी के चाहने वालों से भरा हुआ था। इस मौके पर कसरत से शाल और फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए उनकी तहनीत की गई। प्रजा सेवा भवन जय कांग्रेस, जय रेवंत अन्ना और जय कंडी श्रीनन्ना के नारों से गूंज उठा। आर्या वैश्य संगम के सदर के राजेश्वर ने कहा कि आदिलाबाद शहर के दीगर चौराहों की तरह गांधी चौक, जो कि एक तिजारती मरकज़ है, को खूबसूरत बनाकर एक नई खूबसूरती लाई जाए। इन्होंने प्रेस क्लब में मुनक्किदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में संगम मेम्बरान के हमरा सहाफ़ियों से बात करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हम BRS हुकूमत और हुक्काम की तरफ से हालिया दिनों में किए गए तरक्याती कामों से खुश हैं, लेकिन कुछ जगहों पर होने वाले तरक्याती कामों को नज़रअंदाज करना दुरुस्त नहीं। हुकूमत और MLA जोगू रामन्ना से इस खुसूस में पहल करते हुए गांधी चौक को खूबसूरत बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। ప్రతి ఒక్క కూడలిని కూడా సుందరంగా తీర్చిదిద్ది మంచిగా చేసి ఎన్నో అభివృద్ధి పనులు చేస్తూ ఆదిలాబాద్ శోభను తీసుకొస్తున్నారు మన గవర్నమెంట్. కానీ ఏం చేస్తున్నారంటే అందరూ కొన్నిటిని విస్మరిస్తున్నారు. మెయిన్ కొన్ని చేస్తున్నారు, కొన్ని విస్మరిస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు మన ఆదిలాబాదులో ఉన్న మెయిన్ ముఖ్యమైన కూడలి, బిజినెస్ వ్యాపార సంస్థ ఉన్న కూడలి గాంధీ చౌక్. గాంధీ చౌక్ అంటే ఇప్పుడు పురాతనమైన గాంధీ చౌక్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. కానీ దాన్ని గాంధీ చౌక్ని ఇప్పుడు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. మేమంతా చెప్పేదేమంటే అన్నీ చేసినట్టు గాంధీ చౌక్ను కూడా మంచిగా తీర్చిదిద్ది ఈ ఆదిలాబాద్కు ఒక కొత్త శోభను తీసుకువస్తే మేమంతా ఆర్యవైశ్యం సంతోషిస్తాము. గాంధీ చౌక్ని కూడా సుందరంగా తీర్చిదిద్దాలని మా సమాజం నుంచి మేము అనుకున్నాం. కానీ కొన్ని అవినీతి కారణాల వల్ల మేము దాని యొక్క సమయం చాలా పొడవైపోయింది. కనుక ఇప్పుడు అన్ని విగ్రహాలని కూడా ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకొని అన్ని కూడళ్ళు కూడా తీర్చిదిద్దుతుంది. కాబట్టి సుందరంగా మా గాంధీ విగ్రహాన్ని కూడా ప్రభుత్వమే చేయాలని మేము కోరుతున్నాం. దానికి MLA జోగు రామన్న గారు చొరవ తీసుకొని అతి త్వరలో మాకు ఆ యొక్క గాంధీ చౌక్ను కూడా సుందరంగా తీర్చిదిద్దామని ఇవ్వాలని మాకు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. कांग्रेस पार्टी रियासती कायद कंडी श्रीनिवास रेड्डी अपनी मुख्तलिफ समाजी खिदमात के सबब अवामी मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। कंडी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से ज़रूरतमंदों मुसाफिरों के लिए शुरू करदा खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। सैकड़ों ज़रूरतमंद अफराद इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंडी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं।
कांग्रेस के रियासती कायद कंडी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वह आदिलाबाद में जारी शैतानी राज और तबाही को ख़त्म करने के लिए सियासत में आए हैं। उन्होंने कहा कि वह बदउनवानी, बेज़ाब्तगियों, ख़ानदानी हुक्मरानी पर सवाल उठाने वाली पहली आवाज़ है। राहुल गांधी के हमरा दौरा अमरीका मुकम्मल करने के बाद कंडी श्रीनिवास रेड्डी की पहली बार आदिलाबाद आमद पर पार्टी कारकुनों, मदाहों ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत करने पर उन्हें गैर कानूनी मुक़द्दमात और मज़ालिम से हरासा किया गया। इन्होंने कहा कि उनकी जानिब से अन्नादानम, एम्बुलेंस सर्विस और पीने के पानी की फरहमी को जोगो रामन्ना बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस वाहिद पार्टी है जिसने हल्के में 30,000 मकानात और प्लाट दिए हैं। इन्होंने इस बात की भी तरदीद की कि आदिलाबाद कांग्रेस में कोई ग्रुप बंदी है। यह सब हरीफ पार्टियों की एक गंदी मुहिम है। चिलकुरी रामचंद्रा रेड्डी, जी सुजाता, साजिद खान, कंडी श्रीनिवास रेड्डी सभी सिर्फ एक कांग्रेस ग्रुप हैं जिनका वाहिद मकसद जोगो रामन्ना को शिकस्त देना है। पार्टी ग्रामస్తుల తరపు నుంచి అన్నగారికి స్వాగతం సుస్వాగతం। కాప్రి గ్రామ తరపుల నుంచి రామరెడ్డి గారు స్వాగతం। మండలం అనంతపూర్ విలేజ్ స్వాగతం అన్నగారికి స్వాగతం తెలుపుతున్నారు। స్వాగతం। సాంగ్డి గ్రామ ప్రజల తరపు నుంచి అన్నగారికి స్వాగతం తెలుపుతారు। రాహుల్ గాంధీ గారితో అమెరికా పర్యటనను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకొని మొదటిసారి మన ఆదిలాబాద్ జైనత్ మండల కేంద్రం నుంచి అన్నల సంజయ్ గారు ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కమిషనర్ ఆధ్వర్యంలోకి జైనత్ మండల కేంద్రంలో పిప్రెడ్డి సంతోష్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు పండిత్ గారి ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి జైన్ కావడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ ఎంపీ వైఎం భీమరావు గారు ఆదిలాబాద్ పార్టీ రామకాంత్ గారు సంతోష్ గారు జైనత్ మండల పార్టీ నుంచి ఈ రోజు పండిత్ గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి పాలనకు వ్యతిరేకంగా మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో 2 సంవత్సరాల క్రితం నేను ప్రజాసేవలోకి రాజకీయాల్లోకి రావడం జరిగింది। ఈ 2 సంవత్సరాలలో మీరే మార్పుని చూస్తున్నారు। కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి అమెరికా నుంచి 2 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చేంత వరకు ఎవరైనా ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి పాలనని జోగు రామన్నని గట్టిగా అడిగిన వ్యక్తి ఉండేనా? ఎవరైనా అడిగినరా? జోగు రామన్న రోడ్ లేపియకపోయినా
నాలాలు కట్టియకపోయినా, ఇండ్లు కట్టియకపోయినా, రేషన్ కార్డులు ఇవ్వకపోయినా, స్కాలర్షిప్లు ఇవ్వకపోయినా అందరూ జోగురామన్నని భజన చేసే వాళ్ళే తప్ప జోగురామన్నని ప్రశ్నించిన వాళ్ళు ఉండేనా? మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో నేను ఆదిలాబాద్ అభివృద్ధి కోసం, ఆదిలాబాద్ ప్రజల కోసం నేను ప్రశ్నించడం మొదలుపెట్టిన. నేను ప్రశ్నించడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత చరిత్ర అంతా మీకు తెలుసు. అక్రమమైన కేసులు పెట్టిండ్రు నా మీద, అమాయకమైనటువంటి రైతులైనటువంటి నా తల్లిదండ్రుల మీద కేసులు పెట్టిండ్రు, తప్పుడు కేసులు, అక్రమ కేసులు పెట్టించిండు జోగురామన్న. ప్రజలందరి తరపున నేను ప్రశ్నించినందుకు నా ఆఫీస్ మీదికి జేసీబీల్ని పంపి ప్రజల కోసం నేను కట్టించినటువంటి నాలాని జేసీబీలతో కూల్చి తాలిబాన్ల పాలనని తీసుకొస్తున్నాడు జోగురామన్న. ప్రజలకు నేను చేసేటువంటి సేవా కార్యక్రమాల్ని ఆపడానికి, నేను చేస్తున్నటువంటి అన్నదానం కానీ, అంబులెన్సులు కానీ, విద్యార్థులకు, నిరుద్యోగులకు, అనేక పేద బిడ్డలకు నేను చేస్తున్నటువంటి సేవా కార్యక్రమాల్ని ఆపడానికి, నేను చేస్తున్నటువంటి వాటర్ ట్యాంకర్లతో నీళ్లు, మంచినీటి సరఫరా చేస్తుంటే ఇవన్నిటినీ కూడా తట్టుకోలేని, సహించలేని జోగురామన్న నా ఆఫీస్ని కూల్చడానికి జేసీబీల్ని పంపించాడు. ప్రజలందరూ కూడా ఈ జోగురామన్న పీడ ఎప్పుడు పోతుంది, ఈ జోగురామన్న పీడ ఎప్పుడు పోతుంది, ఈ జోగురామన్నని ఎప్పుడు ఆదిలాబాద్ నుంచి తరిమి కొడతామన్నటువంటి కోపంలా, ఆక్రోశంలో ఉన్నారు. చెనకా కొరాట నిర్మాణం కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే నిర్మాణం పూర్తి చేయగలిగేటువంటి దమ్మున్న పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఏపీ, టీఆర్ఎస్, బీఆర్ఎస్ నుంచి, బీఎస్పీ నుంచి నాయకులు జాయిన్ కావడం జరిగింది. ఎంపీటీసీలు, మాజీ సర్పంచులు, ప్రముఖ మండల నాయకులు, జిల్లా నాయకులు. నిన్న రేవంత్ రెడ్డి అన్న మీ అందరితో మాట్లాడిండు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాని నేను దత్తత తీసుకుంటా, కాంగ్రెస్ పార్టీకి 8 సీట్లు గెలిపేయండి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో. ज़िला कलेक्टर राहुल राज ने कहा कि हुकूमत ने शहरी तरक्की के साथ शहरी अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने की सिमत में कदम उठाया है। रियासत तेलंगाना के यौम तासीस अशरा तकरीबात के हिस्से के तौर पर ज़िला कलेक्टर राहुल राज ने रुकन असम्बली जोगुरामन्ना के हमरा जुमा के रोज़ डाइट ग्राउंड में मुनक्किदा शहरी तरक्की प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेहमानों ने शमा रोशन करते हुए प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। म्यूनसिपल कमिश्नर ने शहरी तरक्की की रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर सफाई मुलाजमीन को तहनीत पेश की गई। बाद इज़ा एक रैली डाइट ग्राउंड से म्यूनसिपल ऑफिस तक निकाली गई। म्यूनसिपल चेयरमैन ने म्यूनसिपल ऑफिस पर कौमी परचम लहराया और कौमी तराना पढ़ा। इस मौके पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, कमिश्नर ए शैलजा, काउंसलर्स के अलावा दीगर मौजूद थे। తెలంగాణలో మరి ఎస్పెషల్లీ మన జిల్లాలో పట్టణ ప్రగతికి సంబంధించిన దినోత్సవం మనం చేసుకుంటాము. సో మన జిల్లాలో ఉన్న ఏకైక మున్సిపాలిటీ ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ. సో ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీలో మనం గతంలో 2014 ముందు ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ ఎట్లా ఉండే, 2014 తర్వాత ఎట్లా ఉన్నది, సో పట్టణ ప్రగతి గ్రాంట్స్ ద్వారా, సో టీఎఫ్ఐడిసి గ్రాంట్స్ ద్వారా ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందింది, సో అప్పుడు శానిటేషన్ వర్కర్స్ ఎంత ఉంటుండే, ఇప్పుడు శానిటేషన్ వర్కర్స్ ఎంత ఉన్నారు, సో అప్పుడు మనకి ఎన్ని వెహికల్స్ ఉంటుండే శానిటేషన్ వెహికల్స్, ఇప్పుడు ఎన్ని వెహికల్స్ ఉన్నాయి, ఇంటింటికి మనం ఎట్లా చెత్త కలెక్షన్ చేస్తూ ఉన్నాం, సో అన్ని రంగాలలో కూడా సో టోటల్గా ఎంత మనకి డెవలప్మెంట్ అయిందనేసి మీ అందరికీ కూడా తెలుసు। खबरों के अख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के दौरे अमेरिका के बाद कंडी श्रीनिवास रेड्डी की आदिलाबाद आमद पर शानदार इस्तकबाल। शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के मुख्तलिफ चौराहों की तरह गांधी चौक को भी खूबसूरत बनाने आर्या वैश्या संगम का रुकन असम्बली व हुकूमत से मुतालबा। कंडी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत काबिल सताइश, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी।
अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा।